असलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के और गोरे वाला जी। अज साढ़े कोले दोस्त बिहाड़ी तो भी आए आ ते हाजी शेर तो भी आए आ जी। साढ़े सामने बैठे हुए जी राणा आजाद साहब जी, उस्ताद आजाद साहब के कोले जी बॉस क्लब के मैंबर आ जी। इन्हों के नाल ही जाम साहब बैठे, ज़ुबैर साहब जी, ज़ुबैर साहब बैठे आ जी। ये भी बॉस क्लब के मैंबर आ जी और बहुत अच्छे प्लेयर आ जी बिहाड़ी तो आ जी। जाम ज़ुबैर साहब जी बिहाड़ी तो आ जी। इन्हों के नाल ही साढ़े दोस्त बैठे हुए आ जी, दीवान आलम शेर पीर साहब जी। इन्हों के नाल ही साढ़े दोस्त बैठे आ 323 दे उस्ताद रजब अली, हाजी रजब अली कह सकते हैं जी। इन्हों के नाल ही साढ़े दोस्त आ पीर अब्बास साहब दीवान साहब, उन्होंने भाई बैठे आ पीर जहीर अब्बास साहब जी। इन्हों के नाल ही साढ़े वज़ीर साहब बैठे आ जी विहाड़ी तो जी, वज़ीर अली भट्टी साहब जी विहाड़ी तो बैठे आ जी। भाई असमान उर्फ काका मुबीन साहब आ जी। इन्हों के नाल इन्हों के असमान भाई के दोस्त आ जी मुबीन भाई, और इन्हों के नाल ही मुहम्मद मनीर 269 ਚੱਕ ਦੇ बैठे आ। तो हुण असी उस्ताद आजाद साहब तो कोई 2-4 मुहब्बत भरियां गल्लां पुछदे हां ते इंशाअल्लाह ताला दोस्तां नूं बहुत अच्छियां गल्लां देखण च भी आउणगियां और सुनन च भी आउणगियां। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है जी? अल्लाह की रहमत कर। उस्ताद जी अज अस्सू दे विच जिहड़े कबूतर जागे पिछे भी आपां लोग कढदे आ ते कच्चे कबूतरां वास्ते कोई संभाल अच्छी जी और कोई अच्छी जी टिप ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਸੂ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੇਠ ਵਾਲੇ, ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਔਰ ਜੇਠ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ, मैं शहरी बात कर रहा म्यूनसिपैलिटी एरिया, पंजाब सब तो नंबर 1 बिहाड़ी शहर है जिथे A to Z यानी इस नुक्कड़ तो लैके अगली नुक्कड़ तक, लारी अड्डे तो लैके आखिर तक इज्तमाही बाजी उड़ती है और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की जाती है और बहुत अच्छे तरीके से फैसला होंगे पाया तकमील में पहुँचती है। ये बड़ी खुशाइन बात। कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा मैसा गल होवे मामूली तो ये मसला उत्थे आप ही कोने लेंदे। इस वास्ते हुण जिहड़ी इन्हां दी बाजी उड़ रही है, अगे तो बड़ी 1 to 5 कदे कोई प्राइज कदे कोई सीडी मोटरसाइकिल, लेकिन इस दफ़ा 2023 दे विच इन्हां ने इज्तमाही आल्टो कार सिटी बिहाड़ी दे अंदर अच्छे खिलाड़ियों ने मोबाइल इहदा ऐलान किया वा, जिहदे च मैंबरशिप बकायदा तौर पर जारी सारी। और मैं इस कमेटी को मुबारकबाद देंगा जिन्हों ने इतने बड़े शहर के अंदर इस टूरनामेंट को इस नौईयत के टूरनामेंट को मैनेज करना ये बहुत बड़े एजाज की बात। वो पुराने जोड़े साढ़े दोस्त ने जिवें हाजी याकूब साहब ने या दीगर होर दोस्त ने वो भी मौजूद ने, वो भी ये मैंबर ने मैनेज कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सरपरस्ती मैं समझना बड़ी जरूरी आ। ये जोड़े नौजवान लोग जोड़े शामिल हुए हैं, असल तरक्की शहर बिहाड़ी की शौकीन लोग, बाकी शहरों के लो फ्लाइंग प्रमोट नहीं होए जिन्हें बिहाड़ी होए। इस वास्ते बिहाड़ी का मैं बार बार तां जिक्र कर रहा कि साडा जिला हो, साडी वो शान आ, साडी वो आन आ कि साडे दोस्त तो तशरीफ लाए ने। खेल है जिन मेला अल्लाह पाक देवे
लेकिन शौक इंशाल्लाह अच्छे तरीके नाल होएगा, अच्छा शौक होएगा, अच्छी मैनेजमेंट होएगी, अच्छा इंसाफ होएगा तो मुस्तक नूं ही कार मिलेगी। इस वास्ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ मैं समझदा अफोर्ड नहीं कर सकते कार ਦੀ एंट्री, वो मिल जुल के ग्रुप की शक्ल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਅਸੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲ ਫਟਕੜੀ ਖਿੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਲ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਚਮਚੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡੰਡੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੇਸੀ ਗੁੜ ਦੇ ਗੁੜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਲਾ ਕੀਤੀ ਹਲਦੀ ਕਾਲੀ ਖਿੱਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਟਕੜੀ ਆ ਇਹ ਕੱਚੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕੱਚੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਖਿਲ ਹੋ ਜਾ ਤਵਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਓ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰਾ ਅਗਰ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਚ ਪਾਉਣੀ? ਹੋਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਗੈਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮੋੜ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਸੀ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੇਸੀ ਚਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਹੈ 6 ਮਾਸ਼ੇ, 1 ਤੋਲਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, 1 ਤੋਲਾ ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ, 3 ਮਾਸ਼ੇ ਲੌਂਗ। अगर कोई बंदा 2 तोले मुनक्का पा ले या पेशी गुड़ दी पा ले तो दाल में मरबर मोद दिल ज्वारदार नहीं, दाल में सादा ਸਾਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 1 डब्बी, ਇੱਕ ਡੱਬੀ, छोटी डब्बी है, ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ, ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ छोटी ਡੱਬੀ डब्बी। ਇੱਕ। लेकिन सब तो अच्छी जड़ियाँ है खबीजा जात ने या अद्वियात ने देसी हर्बल दियाँ, ये अशरफ दवाखाने दियाँ 1 नंबर ने, जड़ियाँ बड़ियाँ पेटेंट ने, बेजरर ने, लेकिन इसकी मिकदार कम अज़ कम होएगी तो कबूतर को फ़ायदा मिलेगा। अगर ज़्यादा मिकदार इंसानी मिकदार परिंदे में देती जाए तो परिंदा यकीनी बात है परिंदा बादाम रोकेगा, परिंदा खुराक रोकेगा, वो वास्ते खराबी का बायस होगा। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਚਾ ਜੀ? कच्चे कबूतर को पानी का नलकी ना देना नहीं चाहिए। ਨਲਕੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਪੀਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਜੋਟਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਰਵੇ ਕਬੂਤਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਰੋਗੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਪੀਤਾ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਲਕੀ ਨਾਲ। ਨਲਕੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੀਣਗੇ। ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 7-7:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠਾਰ ਬੰਦ ਕੇ ਠਾਰ ਭੰਨ ਕੇ, ਠਾਰ ਬੰਦ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਠਾਰ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਲਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਵੀ ਕੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਓ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 5 cc 2 cc 3 cc ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ। ਉਬਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ੂਦ ਅਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਐ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਯਾਰ 2 cc ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 5 cc ਚੁੱਕ ਲਿਆ, 7 cc ਚੁੱਕ ਲਿਆ, 8 cc ਚੁੱਕ ਲਿਆ, 15 cc ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਬਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੰਟਾ ਜੇ ਫਿਰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤੇ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਤੱਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੈ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 6-7 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਰਗਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੋਂ ਭਜਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਦਿਓ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਲਓ, 6 ਦੇ ਲਓ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੋਟਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, 12 ਬਦਾਮ ਦੇ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੜਕੇ 8 ਬਦਾਮ ਦੇ ਲਓ, 6 ਦੇ ਲਓ, 7 ਦੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਲਾਮਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਫਲਾਈਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਛਤਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, 50% ਬੰਦੇ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ, 70% ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਮੁਨੱਕਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੁਕਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੋ ਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਲਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦੁੱਲੇ ਉਕਾੜਵੀ, ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਖਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਦੁੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਦੋ ਪਰ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਸਿਆਹ ਕੀ ਕਬੂਤਰੀ 3 ਵਜੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਇਹ ਮਸੀਤੇ ਪੁੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਝੂਠ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਬੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਉਹਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਬਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਪੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕਿਹਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 6 ਬਦਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੇ ਗਰਾਰੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਿਕਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਓਪਨ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰੀ ਸਾਥੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਾਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਲ ਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਗੋਲ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੋਟੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਸੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਜੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਮੱਖਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੂਤਰਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ ਕੂਤਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ ਆ ਕਿ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨੱਕਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਹੀਟ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰਮ ਉੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਖਾਨ ਲਾਡੂ ਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਖਾਨ ਦਾ ਵਾਲਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ੈਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਤਾਲਿਬ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉਸ ਲਾਡੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਜੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ੈਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂਦਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਾਂਦਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਖਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਦ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣੀ ਮੰਦ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਖਾਨ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਸਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਗੁਰੂਸਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਾ, ਸਦੀਕ ਲੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੁਰੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 13, 14, 12 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਤੋਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਰ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਟਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਦਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਗਰੀਆਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਆਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ। ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਹ ਅੱਖੀ ਆਏ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਿਆਹ ਅੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਨੇ ਮੇਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਾਤ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸੁਖੇਰਾ ਮਰਹੂਮ ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਬ ਖਾਨ ਪਠਾਨ 3812 ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸੁਖੇਰਾ 299 ਵੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਿਆ, ਖੋਖੇ ਦੇ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੋਖਿਆ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਕਾਹਦੇ ਪਾਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਗੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਪਿੰਡ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਕਾਂਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਲਬਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ 'ਚ ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਲੀ ਮਲਾਵਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਹ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਲੋਹਾਰ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ। ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੋ ਹੋ ਬਸ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਦ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਹਮਕਨਾਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਹੁਸਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਖੇਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੂਆ, ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ। तमाम उस्तादों ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलामु अलैकुम।